विद्यार्थियों अज असी पाठ 2 जन्मदिन पढ़ांगे कि तुसी अपना जन्मदिन क्यों मनाते हो। ये दिन तुहाडे जीवन विच किहड़ी तब्दीली असी वड्डे कदों हो जाते हैं। ये कहानी विच भी सानू इस सवालों के जवाब मिलणगे। रमन, इस वारी तेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाना। रमन ने अपनी मम्मी वाल देखा। वो ये की कह रहे हैं, उसनू यकीन ही सी आ रहा। बड़ी बेयकीनी नाल उसने अपने कन्नां उपर यकीन करना चाहया। मम्मी दे शब्द उसनू अपने कन्नां विच गूंजदे सुनाई दे रहे सन। पर क्यों? क्योंकि हुण तू बच्चा नहीं रहा, उसकी मम्मी ने कहा। नाले जन्मदिन जां तां छोटे बच्चों के मनाए जाते हैं ते जां महापुरखों के। ये वाक उसकी छोटी भैन दे सी जो कोल खड़ी गलबात का मज़ा लै रही सी। ते तू बच्चा नहीं रहा। इस तो पहला कि मम्मी अपनी गल पूरी करती, रावी ने वाक पूरा कर दिता ते महापुरख आपां हाले बने ने। रमन नूं गुस्सा आ रहा सी ते सारा गुस्सा उसने रावी उपर कढ़ दिता। उसकी गुत्त पुट के वालों विचों उसका मनपसंद क्लिप खिंच के वगा के मारिया। मम्मी देखो रमन की कर रहा है, रोको इसनूं। मेरा क्लिप, हाय मेरे वाल सारे तोड़ दिते। देखो मम्मी, देखो मम्मी, ठहर तेरी जान कटा। रमन उसके पीछे दौड़िया। वो बेचारी कमरे चों बाहर निकली, बरांडे चों चक्कर कढ़ के फिर अपनी मम्मी के पीछे जाके खड़ी हो गई। उसदियां अखां चों परल परल हंझू वह रहे सन। रावी नूं अपनी मम्मी ते भरोसा सी कि उसनूं बचा लवेगी। देख रमन, छड्ड दे इसनूं, ये तेरी भैन है ते भैणां नाल इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिदी। रमन एक पल ही रुक गया। उसकी मम्मी ये जानती सी कि सब कुछ उदों तक ही हुंदा है जदों तक उसके पापा कमरे चों बाहर आन। उन्हां दे कमरे विच आउंदियां ही इस तूफान ने शांत हो जाना सी। तदों ही उसके पापा कमरे विच दाखल होए। ये की हो रहा है? तुसी बंदे नहीं बनदे? देखो किवें जानवरां वांगू लड़ रहे हो। पापा दे शब्द काफ़ी सन सारे घर नूं शांत करन लई। एक बार फिर चुपचाप पसर गई। पापा दे नाल उन्हां दे एक दोस्त आए सन जिन्होंने वो ड्राइंग रूम में बिठा के आए सन। लड़ाई का माहौल बदल गया। फौजां अपने अपने ठिकाने वाल परत गईयां। किताबां चुक के रमन अपने कमरे विच आ गया। रमन का कमरा घर की छत उपर सी। बाहर कलोनी दी लाइटां की तेज रोशनी सी। उसने कमरे विच बत्ती जगाई ते बिस्तरे ते लेट गया। ना उसने बूट उतारे ना कपड़े बदले। इक्को ख्याल रह रह के उसके दिमाग विच आ रहा सी, उसने की अजिहा कर दिता सी कि उसके मम्मी पापा नूं यकीन हो गया सी कि हुण वो बच्चा नहीं सी रहा। दूसरी पल ही उसनूं कल वाली पार्टी का ख्याल आया। कल उसके सारे दोस्त नमिता के घर इकट्ठे होए सन। नमिता का जन्मदिन सी। नमिता दियां सारियां सहेलियां ते रमन ते उसके सारे मित्र बड़ा हो हल्ला कर रहे सन। किन्नी देर वो सब नचदे ही रहे। नवे स्टीरियो की आवाज़ बड़ी चंगी लग रही सी। ये स्टीरियो जो नमिता की मासी ने उसनूं तोहफे के तौर पर दे दिता सी। रमन का भंगड़ा सारे पसंद कर रहे सन। वो नच रहा सी ते उसके दुआले उसके दोस्त ते नमिता सब ताड़ियां मार रहे सन। नमिता की मासी ते नमिता दोवें नचियां। फिर रमन ते उसके दोस्त ताड़ियां नाल ताल दे रहे सन। कितना मज़ा आया सी। फिर नमिता ने सारे दोस्तों के सामने ये कह दिता कि हुण तां सब रमन के घर उसके जन्मदिन उपर ही इकट्ठे होणगे। पर इधर ये नवी मुसीबत शुरू हो गई सी। हुण की होवेगा? उसने तो सारिਆਂ नूं मैकडॉनल्ड्स लैके जाण दा वादा किया है। उसकी बड़ी बेइज्जती होवेगी। मम्मी ने तो अपना फैसला सुना ही दिता है ते पापा भी उवें ही करनगे जिवें मम्मी कहणगे। पर की मम्मी नूं मनाया जा सकता है? शायद नहीं, पर शायद हाँ। कितना प्यार करते हैं मैनू। मैं मम्मी का लाडला बेटा हाँ। मम्मी मन जाणगे, मैं मना ही लवांगा। ये ख्याल नाल उसनूं कुछ हौसला होया। पर पापा का की करांगे? काश पापा का टूर प्रोग्राम बन जावे। फिर तो कोई मुश्किल नहीं कि मम्मी किन्नी बार अपने जेब खर्चों बिना ही किन्ने सारे पैसे अक्सर वो मम्मी कोलों ले लिया करता सी। पर जदों उस किसी काम विच पापा दी ना हो जाए तो हाँ होनी बड़ी औखी है। रात दे 9 वजे सन। मम्मी उसके कमरे विच आए।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਮਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਮਨ, ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ? ਪਾਪਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਪਲੇਟ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਓਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਚਮਚੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਰ ਰਮਨ ਤੇ ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਪਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜੋਝਦਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕੇ, ਰਮਨ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਕਾਨ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਉਸਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ। ਸਕੂਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖੇ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਉੱਧਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਕ ਬਈ, ਸਕੂਟਰ ਰੋਕ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਨ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਰੋਕਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਆਂ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਮਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ, ਉਮਰ, ਸਿਰਨਾਮਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਮਨ ਨੇ ਝਪਟ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਹਾਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 108। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਮਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵਰਤੋ,
ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹੀ ਪਾਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਹਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੜਕ ਗਈ ਤੇ ਹਾਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਵੀ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣਾ, ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਸਰ ਜਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਰਪਕ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੌਕ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਝਾੜ ਝੰਮ ਕਰਨਾ, ਝਿੜਕਣਾ, ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ। ਤਿੜਕ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਨ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਰਮਨ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਰਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਮਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ? ਦੋਸਤਾਨਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ। ਰਮਨ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਮਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੇ? ਪਾਪਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ।